Hello guys, welcome to my class, BG's classes. আজি আমি তোমালোকৰ যিখন জেনাৰেল ইংলিছৰ প্ৰেছক্ৰাইব টেক্সট বুক আছে হৰ্ণবিলৰ দ্বিতীয় যেটো লেসন এটা পোয়েম. The name of the poem is A Photograph by Charlie Townsend. আমি এটো অকমান তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. তোমালোকে ভালদৰে শুনিবা আৰু তাৰ যিবিলাক ডিফিকাল্ট ওয়াৰ্ডছ আছে টান শব্দ কঠিন শব্দবোৰ আমি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. প্ৰথমতে মই কবিতাটো পঢ়িম, তোমালোকে ভালকে শুনিবা. A Photograph by Charlie Townsend. She is a lady. The poet is a lady. And in this poem, she pays a glowing tribute to her mother, who is now dead. Now I am going to read the poem. Listen to me. A Photograph by Charlie Townsend. The cardboard shows me how it was. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And see the big girl, some 12 years or so. All trees stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's. That was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was a past. Mine is her laughter, both right with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance, there is nothing to say at all. Its silence silences. So this is the poem. Here the poet Charlie Townsend pays a glowing tribute to her mother. There are 3 stages in the poem. In the first stage, shows that the poet's mother is a small girl. She was about some 12 years or so. The second stage, the poet is already born and her mother has grown elderly. And the third stage, when her mother is no more. Her mother has been dead for many years. So these are the 3 stages in the poem. And the poet is reviving her memories
from an old photograph, from an old photograph pasted on a stiff paper board. Yet the cardboard means stiff paper board. So the cardboard shows me how it was. So this is the photograph. This is the old photograph which revives all her memories about her mother's past, about her mother's enjoyment and her childhood, how happy she was when she was a small child. The cardboard shows me how it was. Cardboard means a stiff paper board where the photograph is pasted. It is an old photograph. That means it's a very old photograph, ancient photograph. Cardboard shows me how it was. The photograph shows it all. ছবিখনে সকলোখিনি কথা কৈ দিছে। কেনেকুৱা তেওঁৰ মাকৰ লৰালি কাল, তেওঁৰ মাকৰ শৈশৱ কেনেকুৱা আছিল গোটেইখিনি কথা ইয়াত কৈ দিছে। When the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. When the two girl cousins went paddling, paddling is what? Paddling is walking barefoot in shallow water. তাৰমানে বাম পানীৰ জুৱলিত খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ি আছিল তেওঁলোকে। When the two girl cousins went paddling, যেতিয়া কবিৰ মাকৰ দুজনী ভনীয়ে ভতিজী বা ভনীয়ে দুইজনীয়ে সৰু সৰু আছিল। When the two girl cousins went paddling, তেনেকে খালী ভৰিৰে পানীৰ জুৱলিত কম পানীত সাগৰৰ পাৰত বিচত বালিচৰত খোজকাঢ়ি আছিল। Each one holding one of my mother's hands. প্ৰতিজনী ছোৱালী সৰু সৰু ছোৱালী দুইজনীয়ে কবিৰ মাকৰ দুইখন হাতত ধৰি আছিল। যেতিয়া খোজকাঢ়িছিল সাগৰৰ পানী জুৱলিত বিচৰ পানীৰ কম পানীত খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়িছিল। পানীয়ে বাধা দিছিল তেওঁলোকক খোজ কৰাত। গতিকে দুইজনীয়ে দুইখন হাতত ধৰি পেলাই খোজকাঢ়ি আছিল। And see the big girl. Big girl refers to the poet's mother. The big girl refers to ডাঙৰ ছোৱালীজনী কোন আছিল? The poet's mother. কবিৰ মাক। Some 12 years or so. তেওঁৰ বয়স আছিল 12 বছৰ বা 12-13 বছৰ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বয়স। বৰ বেছি কবিৰ মাকৰ বয়সো বেছি নাছিল, সৰু আছিল। And they were enjoying like anything. They were enjoying a lot. The poet's mother, along with her two girl cousins, were enjoying on the sea beach. They were walking barefoot in the shallow water of the ocean or the sea.
All three stood still to smile through their hair. All three stood still. Still means স্থিৰ হৈ থকা। ফটো উঠিবলৈ তিনিওটাই তেনেকৈ যদি হাতত ধৰা ধৰিকৈ খোজকাঢ়ি আছিল, ফটো উঠিবলৈ তিনিওটাই স্থিৰ হৈ থিয় হৈছিল আৰু মিচিকিয়া হাঁহি মাৰিছিল। কেনেকৈ হাঁহি মাৰিছিল? To smile through their hair. সিহঁতৰ চুলিৰ মাজেদি হাঁহিটো ফুটি উঠিছিল। কিয় চুলিবিলাক আউলি বাউলি হৈ গৈছিল? কাৰণ বতাহ আছিল, বতাহ খুব জোৰেৰে সাগৰৰ পাৰত এনে খুব বতাহ খুব জোৰেৰে বলি থাকে, গতিকে সাগৰৰ ঢৌৰ লগতে বতাহে সেই সৰু সৰু ছোৱালীকেইজনীৰ চুলিবোৰ উৰুৱাই আনিছিল, আউলি বাউলি কৰি পেলাইছিল। গতিকে চুলিবোৰে এটা মুখবিলাক প্ৰায় ঢাকি পেলাইছিল। গতিকে চুলিৰ মাজেৰে সিহঁতে মিচিকিয়া হাঁহি মাৰিছিল কেমেৰামেনৰ ফালে চাই। At the uncle with the camera. কোনে ফটো তুলিছিল? তেওঁলোকৰ কোনোবা এজন খুৰাক বা মামাকে কেমেৰা লৈ গৈছিল, কেমেৰা লৈ গৈ পেলাই সিহঁতৰ ফটো তুলিছিল। যিখন ফটো এতিয়া আছে, এইখন ফটোই পেপাৰ বৰ্ডত, ষ্টিফ পেপাৰ বৰ্ডত পেষ্ট কৰা আছে। গতিকে সেই মামাক বা খুৰাকে সিহঁতৰ ফটোগ্ৰাফ তুলিছিল। কেনেকুৱা ফটোগ্ৰাফ? সিহঁতে চুলিবোৰ আউলি বাউলি হৈছিল, তাৰ মাজেৰে মিচিকিয়া হাঁহিছিল। ফূৰ্তিত আনন্দত তেওঁলোক ক'ব নোৱাৰা হৈছিল, সিহঁত ক'ব নোৱাৰা হৈছিল, আনন্দত হাঁহিছিল। কেমেৰাৰ ফালে চাই, খুৰাক বা মামাকৰ ফালে চাই পেলাই সিহঁতে হাঁহিছিল আউলি বাউলি চুলিৰ মাজেৰে। A sweet face, my mother's. That was before I was born. A sweet face, my mother's. মাকৰ মুখখন আছিল অতি মনোমোহা, অতি সুন্দৰ, মৰম লগা, অতি ধুনীয়া। সেই সময়ত অতি মৰম লগা, মনোমোহা আছিল সেই সময়ত। আৰু সেই সময়টো আছিল মাকৰ যিহেতু 12-13 বছৰহে হৈছিল, গতিকে কবি চাৰ্লি টাউলছনৰ জন্মই হোৱা নাছিল। সেইটো কবিৰ জন্মৰ আগৰ কথা। And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient fate. And the sea মানে সাগৰ, which appears to have changed less, সাগৰখনৰ যেন অকণো সলনি হোৱা নাই, একে আছে, অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে, খুব কম পৰিৱৰ্তন হৈছে। কিন্তু এই ছোৱালীকেইজনীৰ জীৱনত যি সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন, যি অভূতপূৰ্ব অভাৱনীয় পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল, সেইখিনি কথাকে কবিয়ে বুজাব খুজিছে যে কিহৰ দ্বাৰা প্ৰকৃতি বা সাগৰৰ অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থা আৰু মানুহৰ জীৱনৰ ক্ষণস্থায়িত্বৰ দ্বাৰা কবি এই কথাটোকে বুজাব খুজিছে যে ছোৱালীকেইজনী, যিকেইজনী সৰু সৰু ছোৱালীকেইজনী জীৱনত যি অভূতপূৰ্ব অভাৱনীয় বা সাংঘাতিক ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, কিন্তু তাৰ তুলনাত সাগৰ বা প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন তেনেই সামান্য। Was their terribly transient fate. Was their terribly transient. Terribly transient. Terribly means fearfully. Terribly means fearfully. Yet you say greatly. Yet you say greatly. Terribly means greatly. Transient means transitory, fleeting. তারমানে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বা একেবারে কম সময়ের। ট্রানজিয়েন্ট মিন্স which last for a short time only, অতি ক্ষণস্থায়ী। গতিকে সেইখিনি কথাই ইয়াত ক'বলৈ বিচাৰিছে যে
compared to nature, compared to the sea, human lives are transitory, human lives are transient, human lives are fleeting. সেইটো কথা ক'বলৈ গৈছে। তাৰ পাছত আহিল আমাৰ দ্বিতীয় স্টেজটো, তাৰ পাছত আহিল আমাৰ দ্বিতীয় স্টেজটো some 20-30 years later, প্ৰায় 20-30 বছৰ পাছৰ কথা আহিল। some 20-30 years later, প্ৰায় 20-30 বছৰ পাছৰ কথা। she would laugh at the snapshot. snapshot মানে কি হয়, ছবিখনৰ ফটোগ্ৰাফখনৰ কথা কৈছে। snapshot is the picture, photograph. Snapshot means the photograph which is pasted on the stiff paper board. যেতিয়া 20-30 বছৰ পাছত কবিৰ মাকে সেই ফটোখন দেখি হাঁহিছিল। সেই ফটোখন দেখি আনন্দত আচলতে সেইবোৰ কথা মনত পৰি, আগৰ স্মৃতিবোৰৰ কথা মনত পৰি হাঁহিছিল। তেওঁৰ অন্তৰাত্মা উঠলি উঠিছিল, পুলকিত হৈ গৈছিল, আনন্দিত হৈ উঠি হাঁহিছিল সেইফালে চাই, সেই ফটোগ্ৰাফৰ ফালে, ফটোখনৰ ফালে চাই হাঁহিছিল। See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. চাচোন চা বা চোৱাচোন চোৱা, বেটি এণ্ড ডলি, হয়তো বেটি এণ্ড ডলি বুলি কওঁতে সেই ছোৱালী দুজনী, তেওঁৰ ছোৱালী দুজনীৰ কথা কৈছে, সৰু সৰু ছোৱালী, তেওঁৰ ভতিজী বা তেওঁৰ ভনীয়েক দুজনীৰ কথা কৈছে, সৰু সৰু ছোৱালী দুজনীৰ কথা কৈছে, বেটি এণ্ড ডলি। আৰু কৈছে যে ইহঁতৰ দেখাত হাঁহিছিল, দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে ইমান সৰুতে ইয়াত। আৰু আমাক ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া আমি বিচলৈ গৈছিলোঁ, আমাৰ বন্ধৰ দিন পালিবলৈ, বন্ধৰ দিন মনাবলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া আমাক কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ সাজ পোছাক পিন্ধাই দিছিল, বেলেগ ধৰণে। যেতিয়া বিচত গৈছিল, বিচৰ বেলেগ ধৰণৰ পোছাক তেওঁলোকক তিনিওজনী ছোৱালীকে পিন্ধাই দিছিল। চাচোন চা কেনেকুৱা হাঁহি উঠাকে আমাক মানে খুব ফানিলি আমাক পোছাক পৰিচ্ছদ পিন্ধাই দিছিল, সেই বুলি কৈছিল। গতিকে ঘৰৰ মানুহে এই ছোৱালী তিনিওজনী ছোৱালীকে বিচৰ উপযোগীকৈ, সাগৰৰ উপকূলৰ বালিচৰৰ উপযোগীকৈ তেওঁলোকক পোছাক পৰিচ্ছদ পিন্ধাই পঠিয়াইছিল। গতিকে সেই দেখি সেই ফটোগ্ৰাফৰ ফালে, সেই ফটোখনৰ ফালে দেখুৱাই দি মাকে হাঁহিছিল। তেওঁৰ মনত পৰিছিল গোটেইখিনি কথা, কেনেকুৱা ধৰণৰ আনন্দৰ দিন আছিল সেইবোৰ, তেওঁৰ শৈশৱ কালটো, তেওঁৰ ল'ৰালি কালটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আনন্দৰ দিন আছিল, ফূৰ্তিৰ দিন আছিল, কেনেকৈ তেওঁলোকে এনজয় কৰিছিল, হাউ দে এনজয় দেয়াৰ beach holiday, how they enjoyed their beach holiday. The sea holiday was a past and mine is a laughter. দুটা কথা ইয়াত কৈছে, দুটা ষ্টেজৰ কথা কৈছে। The sea holiday was a past, এই যে সাগৰৰ পাৰলৈ যে ছুটি মনাবলৈ গৈছিল, বন্ধ বা তেনেকুৱা বন্ধৰ দিন পালিবলৈ গৈছিল, সেইটো মাকৰ কাৰণে আছিল, এইটো এটা অতীত। কবিৰ মাকৰ কাৰণে সেইটো আছিল অতীত। The sea holiday was a past and mine is a laughter. খুব আবেগেৰে কৈছে কবিয়ে, খুব আবেগেৰে কৈছে যে মোৰ কাৰণে পাষ্ট, কিন্তু কাৰণ মাক এতিয়া নাই, মাক ইতিমধ্যে মাকৰ মৃত্যু হৈছে, গতিকে মোৰ কাৰণে তেওঁৰ হাঁহিটো মোৰ কাৰণে অতীত। মাকৰ হাঁহিটো, সেই ফটোগ্ৰাফখন দেখি মাকে হহাটো মোৰ কাৰণে অতীত, মোৰ মায়ে হহাটো মোৰ কাৰণে অতীত। সেই কথাবোৰ সকলোবোৰ তেওঁৰ মনলৈ স্মৃতি হিচাপে আহিছে, সকলোবোৰ মনত ফটফটীয়া হৈ সেই পুৰণি প্ৰাচীন ফটোগ্ৰাফখন দেখিয়ে তেওঁৰ মনলৈ সেই সকলোবোৰ কথাই আহিছিল, জল জল পট পট হৈ পৰিছিল তেওঁৰ মনত।
তেওঁৰ স্মৃতিত ফাহি উঠিছিলে এই সকলোবোৰ কথা both Rai mine is a laughter means হাঁহি আনন্দত খিলখিলকৈ হাঁহিছিল এই ফটোগ্ৰাফখন দেখি পেলাই মাকে both Rai with the labor ease of loss তিনিটা শব্দ আছে both Rai with the labor ease of loss Rai means disgusting who's right with the labor ease of loss labor means যেটো কষ্টকে উপাৰ্জন কৰা যায় যেটো কাম কৰে বহুত কষ্ট হয় labor ease মানে আকো সহজ গৰে দুটা বস্তু সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে labor ease তমে দুইজনে কবি আৰু কবিৰ মাক দুইজনে হেৰুৱাইছিল বহুত দুইজনেই হেৰুৱাইছিল আৰু দুইজনে সেই হেৰুৱাখিনি পাহৰিবলৈ বহুত কষ্ট কৰিয়ে এটা সহজ অৱস্থালৈ আহিব পাৰিছিল সেই হেৰুৱা বস্তুখিনি পাহৰিবলৈ তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছিল সেইকাৰণে হৈছে both Rai with the labor ease of loss দুটা অপোজিট ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে labor ease labor means which can be done with great effort which can be done with good effort with a good deal of effort is means easy comfortability is গতিকে ইয়াত দুইটাই অপোজিট ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ অৰ্থটো হ'ল এ সেন্স অফ লছ ইজ দেয়াৰ যেটো হেৰুৱাইছিল যেটো চিৰ জীৱনৰ কাৰণে দুই কবি আৰু কবিৰ মাকে হেৰুৱাইছিল চাৰ্লি টাউলছন আৰু তেওঁৰ মাকে হেৰুৱাইছিল এই কথাখিনি ইয়াক ক'বলৈ তাক সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে লেবাৰ ইজ অফ লছ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো অত্যন্ত ডিসগাস্টিং আছিল অত্যন্ত বিৰক্তিকৰ অত্যন্ত আমনিদায়ক আছিল আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৰাৰ কাৰণে now she has been dead nearly as many years as that girl lived now she has been dead nearly as many years as that girl lived etia তেওঁৰ মাক ঢুকাবলৈ বহুত বছৰ হৈ গ'ল যিমান বছৰ বাছি আছে যিমান বছৰ ঢুকুৱা মাকৰ মৃত্যু হোৱা কিমান বছৰ হৈ গ'ল and of this circumstance আৰু এই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত সেই ফটোগ্ৰাফখন দেখি কবিয়ে একো ক'বলৈ নাই there is nothing to say at all কবিৰ একো ক'বলগীয়া নাই কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত কবিৰ ক'বলগীয়া একোৱেই নাই কেৱল ইট সাইলেন্স ফটোগ্ৰাফখনৰ যেটো নীৰৱতা নিস্তব্ধতাই কবিকো সম্পূৰ্ণৰূপে নিস্তব্ধ নীৰৱ কৰি তুলিছে ইট সাইলেন্স কবি কাৰণ কবি মাকক হেৰুৱা বহুত বছৰেই হ'ল বহুত যিমান বছৰ তেওঁ বাছি আছিল সিমান বছৰে তেওঁৰ মাক বাছি আছিল প্ৰায় সিমান বছৰেই হ'ল যিমান বছৰ এই পৃথিৱীত আছিল তেওঁৰ মাক তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব প্ৰায় সিমান বছৰে হ'ল
আৰু এই পৰিস্থিতিটোৰ বিষয়ে আৰু ক'ব তেওঁ একো ক'ব নোৱাৰিলে তেওঁ দ্য পোয়েট বিকামছ স্পীচলেছ তেওঁ নিৰ্বাক হৈ পৰিল কাৰণ এই ফটোগ্ৰাফখনৰ যি সাইলেন্স নিস্তব্ধতা ফটোগ্ৰাফখন নিস্তব্ধ নীৰৱ সেই নিস্তব্ধতা নীৰৱতাই কবিক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাক আৰু নিস্তব্ধ কৰি তুলিলে কবি আবেগ বিব্বল হৈ পৰিল আৰু কবিয়ে মুখেৰে একো শব্দ উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰিলে কেৱল এই তেওঁৰ গোটেই মেমৰিবোৰ দ্য ফটোগ্ৰাফ ৰিভাইভছ all her memory all her sad and fond memories of our mother childhood her adulthood and her death and now the poet herself has become old now so the silence of the photograph is really silencing the poet is making her speechless so this is all about the poem next class ot ami bahut dighol hoy gole video to khubida hoy next class ot ami yar questions answer bu aru beshi explanation ba question answer bu discuss korim to iyate ami ei video to samorisu গতিকে নেক্সট ক্লাছত পুনৰবাৰ লগ পাম থ্যাংক ইউ so much